bolesne za umiranje. Sa slava Božja sino da se proslavi. Prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal dojke stane najmiliji. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Te sakam, Isuse, ti blagodaram. Te ljubam i deneska. Ovije mugrivo mavrovska tagora. Sobrani vo ime to Isusovo. Nije i tvoj duh koji sme ti je nije. Pa Otec od Tatko tovo duh vo moje to srce. Sino dvo duh vo moje to srce koji se jedno i ja se jedno s oniv. Im go predavam srce to. Da se nasela dvo mene. So telot se odsutni, no so duhot nam je vodat se prisutni. Duhovno zajedništvo, duhovno vodstvo, to je hristijanstvo. A drugo to se vdovici, zajednici koji nemat maš komu glava mu je Isus. Glava ta na Isus je Otecot, glava na žena ta na crkva ta je mažot. Čije što glava je Isus i čije što glava je Otecot, znači to je zboruvan, izmenjen od duh. I gi kažu ovije slova koji sleguvat. Ja samo gi zapišuvam kako izbran sad. Ponegovata volja, ponegovata sila. Carstvo to je njegovo. Sve je njegovo, sve moje je tvoje. No treba da go najdeš, to je zaboraven odnos, da go vozobnoviš. To je zaboraven odnos. Tatko. Bludni od sin se vraća kaj tatko, to imu veli, tatko pogrešiv pred tebi i pred nebotom. Da li sakaš da se vratiš vo zajedništvo so Gospoda Isusa Hrista, da prebivaš vo njegovi od spokoji, da te obnovi vo silata njegovata ljubav, da te nauči da gi ljubiš site, da im prostiš na site, nikogo da ne osuduvaš, da se pokaješ za sekoj grev. Grevovite na našite predci. Evo ja ste molam za grevot na Antioh Epifan, koji go ogrebil hramot na Izraelcite, koji im zabranuval da se narekuvat Izraelci, koji go je zabranil evrejski od jazik, koji im gi gorel jazicite, gi teral da se poklonuvat na idoli, im gi otkradnal site pisma, sveti knjigi, im gi zabranil. Vidite, to se slučava, potom to je izjedan od crvi, iako se pokajal pred site, za da se vidi deka plata za grevot je smrt. Sepak, posle 2000 godina isto to se slučava u Makedoniji, zabrana za jazik, zabrana za ime, zabrana za spomeni, poklonuvanje na idoli po zajednici, sekako kada što nemate duhoven vodac se poklonuvate na frecki, crteži, sliki, idoli, praviti idolopoklonstvo. Site knjigi sveti se odneseni od Makedonije, što se pišuvalo, svedoštvo za verovata na Makedonci tovo Gospoda Isusa Hrista. Palenje, gorenje, siluvanje, ubistva, kražbi, ograbeni se, hramovite se kradati deneska. Vidite, to prokletstvo je ostano to samo narod od koji odi zaslepi od voda, što treba da se pokloni zajedno s onego. Koga slep vodi, oba take padna dvojama, te sakam Gospod Isuse Hriste, nije zboruvame za zajedništvo, istinsko so Isus. Zajedništvo, to ne je misla samo, ne je samo v umot, to ne je tehnika nekoja. To je realen
To je nužan, a da rečem возможен, nužan odnos. Potreben ti je to. Всевишниот не живее во ракотворни храмови, дела 7.48. Како што ми рече еден представник на голема деноминација, Светиот Дух е во црквата. Во зградата, мислеше тој, во објектот. Видете, Всевишниот не живее во ракотворни храмови. Дали вие го разбирате ова? Каде живее тој? Направени од луѓе. Па живее, например, глава да подсклони во твоето срце, во моето срце. Он е дух, татко на духовите, може да живее во твоето срце, од што зависи, па клучеви ако му дадеш, не навлегува тој насилно, сатаната влегува насилно, тој живее во твоето срце. Духот на овој свет што те тера да лажеш, крадеш, завидуваш, озборуваш, лицемериш. Да бидеш двојазичник и тројазичник. Двојазичник, едно зборуваш, друго правиш. Тројазичник, едно зборуваш, друго правиш. Односно го правиш тоа што сатаната го зборува, он командува со тебе. Небото е мојот престол, вели Таткото небесен. Земјата подножје на нозете мои. Пазете, каков дом ќе ми направите, вели Господ. Или кое е местото за мојата почивка, дела 7.48-49. Ние го имавме Соломоновиот храм. Соломон, син на Давид со жената на Урија. Првото дете почина, пазете, но Божјата волја се остварува. Соломон гради храмот и тука се носи ковчегот на заветот, значи на камени склесани 10 Божји заповеди, кој ќе се допрел до ковчегот умирал, за да се покаже дека тука е силата. Тогаш беше тоа, но кога Исус го распна завесата на скришното место во храмот, се расцепи, никој не смел да влезе кај ковчегот. Еднаш годишно или по извесен период влегувал еден свештеник со ждрепка. И кога тој не бил мирни, кога тој не бил чист, умирал, му била врзана ногата со јаже и го влечеле надвор од храмот. Знаете, ние зборуваме за тој систем. Тогаш, на кога Исус воскресна, завесата на тој храм се расцепи на две. И сега ти треба да бидеш тој храм. Таткото небесен Исус да направат сокровиште во твоето срце да живеат. Исус вели дека нема место каде глава да подслони во Матеј тамо некаде. Еве ги стиховите, лисиците имаат легла, значи лукави луѓе, птиците небески гнезда, а синот човечки нема каде глава да подсклони, Матеј 8.20. Дали му даваш да подслони глава во твоето срце? Ние зборуваме за соединување. Соединување, разбирате, во тело и во дух. Спојување, свадба на јагнето, кој е Исус со невестата. Дадено е тоа за да го разберете во слики и параболи. Исус со црквата, соединување, заедницата, Исус со душата. Во душата. Што ти лежи на срце, битен момент. Дали можеш да го познаеш Исус до толку, да го возлюбиш, да го ставиш пред се што стои меѓу тебе и Исус станува идолопоклонство. Треба да знаеш, да не се возгордееш, цитат, дека ти не го држиш коренот. Те сакам, Господи Исусе Христе, туку коренот тебе. Римјаните 11.8. Сега да утврдиме кој е коренот. Коренот на сите зла е идолопоклонство. Коренот на љубовта е Таткото и Исус, на која никогаш не престанува. Ти си гранка на корен на калемена, соединете на вечната љубов, накалемена и насадена. И сега треба да дадеш род, знаете, овде во Мавровскава агора, од време на време, во пауза меѓу заедништвото со Таткото небесен Исус во духот, бидејќи кога нема луѓе, не гледам телевизија, слушам само завети и чекам водство, слегуваат овие текстови и садам по некое дрвце во дворот, да не биде пустина, да го направам градина. Знаете,
Kog je posadiš jedno drvo, nekoj drva ne se ragjat, ne se kalemat, ne se posaduvat. Ti si posadeno drvo. Treba da dadeš prot. I imame сега ние параболата за смоквата, кога Исус ја прокол на бидејќи не даваше смокви с плод. Имав тука една аронија, посадих, ми даде мојот сосед Чичко Ристо горе, да му даде Господ сила до крај, до последниот ден. Имам доста години, преку 90, од Егејска Македонија избркан. Ми даде аронија и посадив и фатија 3/4 суво дрвце само стои неколку години. Мислам дека беше 3 години. Прашувам една жена, мајката на претходниот водач на заедницата. Дрвцето вака треба да го искорениш, рече, не дава плод. И беше есен, добро се сеќавам, дојдов до дрвцето да го искоренам, да го ископам со секирата. И знаете, ми дојде оваа слика, кога Исус ја проколна смоквата, ја само ја превртев и реков, како што Исус ја проколна смоквата. Пазете, што значи изрекување во вера? Да не дава плод, да се исуши. Јас тебе те проколнувам да дадеш плод, за да не те фрлам да се исушиш в година. И се завртив и заминав. Толку беше. Но останав во таа вера. Доаѓа пролет, гледам лисија. Дрвцето оживеа по 3 години. Потоа даде плод и ете сега расте таму. Знаете, тоа е целата суштина. Значи, ние сме соединети, насадени во вечната љубов, накалемени сме насадени и треба да дадеме род. Бог го измири светот. Цитат, ние нас со себе преку Христос, не земајки ги предвид престапите на луѓето и го положи во нас. Каде? Словото на измирувањето. 2 Коринтијаните 5:19. Треба да го положи словото на измирувањето, да биде живо слово во моето срце, во твоето срце, да му дозволиш да те води. Положено, посадено слово во нас. Ете, тоа е христијанство. Да никне, да даде род. Понатаму ни дава уште еден стих за заедништво со него. Цитат, како соработници Христови. Дали си соработник Христов или си работиш за себе само? Ние ве молиме да не ја примате напразно Божијата благодат. 2 Коринтијаните 6:7, апостол Павле, но благодата Божија да не остане празна. Има една деноминација поделена црква земна, која држи таткова жена и вели дека е нивна црквата. Вели благодата да не остане празна. Со благодат сме спасени, само тоа го повторуваат. Ама благодата да не остане празна. Што значи? Па ти сакаш ли? Што значи тоа? Да бидеш соработник негов, 2 Коринтијаните 6:1, да примиш благодат, да ти е празно срцето или да ти е наполнето. Срце полно со Исус Христос, полно со љубов. Дали действуваш во љубовта во светот? Треба да работиш за Царството Божјо. Тоа е пребивање во љубовта. Дали пребиваш во љубовта која никогаш не престанува? Пребиваш во неговиот спокој, во неговиот мир? Одиме понатаму, ние сме амбасадори на Христос, негови вистински представници на земјата. Зборуваш за Христос, дали се однесуваш како Христос, значи која никогаш не престанува? Преку Бог, амбасадори на Христос, и преку нас Бог Отецот ви говори. Како вам што ви зборува тој преку мене, 2 Коринтијаните 5:20, зашто тоа е негова волја. Не зборувам јас од себе. Исус зборува од мене. Он ги врши делата. Он ги дава овие поуки. Јас само седнувам и ги запишувам. Јас сум слуга и се радувам што служам. Сотрудник сум, сакам да работам за Царството Божјо. Го барам Царството Божјо и се ми се придодава. Те сакам, Господи Исусе Христе, зборуваме, значи 2 Коринтијаните 5:20, сродување, живење, оживување во еден дух, едно тело со Исус Христос и Отецот Небесен, оживување во дух, родение во дух, духороден, Христороден, духовно заедништво, намалување на телесниот човек и раст на духовниот, од дете да пораснеш до полна возраст, да бидеш исполнет со духот, духовно заедништво. Еве стихови, се додека сме во ова
Се додека сме во ово земно тело, ние не сме дома кај Господ, кај Таткото. Пазете. 2 Коринтијаните 5:6. Значи, се додека сме во тело, ние не сме дома. Ние сме овде во кафезот на телото. 2 Коринтијаните 5:6. Значи, Духот на Отецот, тогаш Исус Христос ти е даден да примиш сила, да биде присутен во моето, во твоето срце. И тогаш ти имаш сила. На сите што го примија им даде сила, инаку немаш сила да се спротиставиш на прангите што ги фрлил сатаната преку тебе. Те врзува со одредени желби, поврзаности, како да речеш, поврзаност. Не можеш да се одделиш, ти дава некои работи, те влече. Ако ми се поклониш, ќе ти ги дадам сите власти, царства на овој свет. Најчесто тие луѓе кои се на власт му се поклониле. Затоа вели тешко е на богат дека ќе влезе. Не се мисли само на богат материјално, духовно, со спомени, со идеи, со дела. Нашите тела, дали Исус Христос е присутен во моето срце, прашањето на живот и смрт. 2 Коринтијаните 5:6. Сега нашите тела постепено пропаѓаат, тоа ви сте свесни. Старееш, нели, духот во нас секојдневно се обновува. Телото може би старе, но со духот си обновен. И затоа јас велам постојано повторувам, Христов војник не старе. Тие во староста се плодни и помазани, старецот умира како момче. Зборувам за си здрав и исправен. 2 Коринтијаните 14:6. Духот постојано не обновува, се обновува. Духот во нас не обновува, новородува. Посадив лоза таму, кучињата ми е корнат лозата, кој ќе ви дојдам после. Да дојдам со сила или со сладок збор. Значи, тоа се Исус Христос и Отецот присутни во нашите срца. Исус Христос и Отецот, те сакам, Господи Исусе Христе, ако се присутни, ако им дозволиш да живеат, ако им ги дадеш клучевите, Господи Исусе Христе, евети ги клучевите, ти го давам срцево. Ти го давам срцево, да се вселиш во него. Една од песните што слегува. Верата е она што не движи напред, цитат, а не тоа што го гледаме. Значи, ти веруваш во нешто кое не се остварило. Уверен си во тоа. 2 Коринтијаните 5:7. Тоа значи кога некој ќе остане христијанин, кога некој ќе стане христијанин, тоа е веќе нова личност. Нова личност. Од Савле да станеш Павле. Нели ова истиот човек? Па не е истиот човек. Тоа е Савле. Беше едно, Павле е друго. Ти си нова личност. 2 Коринтијаните 5:17, претходно 2 Коринтијаните 5:7, ново битие, внатрешен човек, новороден, Христороден, одновороден, роден во дух. Но претходно треба да го оставиш стариот човек на крстот и да го земеш својот крст. Духот да расте, телото се носи до послушност кон духот, до послушност кон Исус. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Одиме понатаму, цитат, значи, послушност кон Исус, не дружете се со неверници. 2 Коринтијаните 6:14. Не дружете се со неверници. Каква заедница може да има човек, христијанин, со безверник? 2 Коринтијаните 6:14. Каква заедница можеш да имаш ти со него? И ако има, треба ли во Божиот храм да ставате идоли? Се однесува и на твоето срце. Кој ти лежи на срцето? Заради некој, например, правиш нешто, правиш компромис, не зборуваш за Исус, не сакаш да зборуваш бидејќи го нервираш, а живееш со него, значи тој ти го краде Исус од срцето, Словото. Треба ли да во Божиот храм да ставате идоли? Ние сме храмов на живиот Бог. 2 Коринтијаните 6:15-16. Дали Исус живее во моето срце? Ке живеам во нив. 2 Коринтијаните 6:16.
Той treba da живее во мене. Дали Исус живее во тебе, вели понатаму, ќе се движам меѓу нив. Јас ќе бидам нивни Бог, а тие мојот народ. 2 Коринтијаните 6:16. Негов народ. И понатаму, дали сум јас негов народ, 17 стих, не мешајте се со она што не е чисто. Не мешајте се со она што не е чисто. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ќе ви бидам татко, а вие ќе ми бидете мои синови и керки Божји. Ете, тоа е ветувањето. Ние зборуваме за тоа да стануваме телесно и духовно се почисти. Идете, доле имам 2 кученца, 7-1 корнат таму што ќе најдете. Се ставив таму лоза и они го корната дрвото. Си ги острат забите. Што сега да ги земам да ги отепам? Пак ќе посадам лоза. Така ми ја изгризаат црешата. Преживеат црешата, пораста. И вие ќе ми бидете мои синови и керки. Значи така не чека и нашиот татко. Ние правиме некои бели овде по земјава. Навлегуваме во некои состојби без да размислуваме. Да стануваме телесно и духовно се почисти. 2 Коринтијаните 7:1. Направете повеќе место. Направете повеќе место. Пазете порака од нашиот татко во вашите срца. 2 Коринтијаните 7:2. Повеќе место. Место сокровиште во срцето, нели? Исус Христос глава да подслони. Еве стихови. Дајте толку колку што можете. Пазете, 2 Коринтијаните 8:11. Дали давам колку што можам? Дали давам од срце? Бог го љуби оној што од срце дава. Пазете, Бог го љуби оној што од срце дава. Што треба да дадам на Исус? Што треба да дадам? Па да, добро прашање. Добро прашање. Се. Време, срце, тело, ум, душа, сопственост, да бидам храм на Светиот Дух. Себе си да се дадам, припадност да му дадам, сопственост да му ја дадам, власта врз себе. За Исус да ми даде власт да газам на змии и на скорпии и ништо да не ми напакости. Се давам како невестата што се дава на младозенецот. Правиме ново семејство, ново роднинство со духовниот татко. Да бидам едно со него. Едно тело, еден дух, со наследници Божји, синови и керки Божји. Да бидеме едно тело и дух, нели? Ќе ве направам богати во се. Пазете го овој момент. Така што уште поштедро ќе можете да давате. Мојот татко е семокниот Бог, тој ми дава се. Така се движи ова служба. Значи, ќе можете да давате. 2 Коринтијаните 9:1. Заедништво, значи во вечната љубов. Ете тоа е. Дали сакаш да пребиваш во вечната љубов? Да се дадеш себе си, да се претопиш, да се преродиш во вечната љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе. Да се вратиш во неа. Да се вратиш во духовното царство, во љубовта која никогаш не сопира, никогаш не престанува. Бог ги сака оној што дава со радост. Оној што од срце дава. И тој ќе ти умножи понатаму 9:7. 2 Коринтијаните. Себе даваш, љубов, се. Се даваш. Кој се фали со Исус да се фали. И Исус Христос даде се. Се даде себе си и го прослави таткото небесен. Така треба и ти да дадеш се. Татко, прослави се во мене и се прослави. Те сакам, Господи Исусе Христе. Јас те молам да дојдеш во Македонија и да ни помогнеш од ова зло, да не избавиш на полтронство, на лажење, на преименување, на крадење, на омраза, на дрога, на ЛГБТ,
на наркоманија, на сите блудни состојби, на сатански доктрини кои го омраза меѓу себе. Ја враќам Македонија во Твоја собственост, Господе Исусе Христе, ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш македонците? Предавам се што имам, те повикувам да дојдеш и да живееш, се моје е Твое, Твојата сила, Твојата љубов, Твојот мир во секој еден од нас. И велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите срца. Бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине, мораш да си замине, што е заповед, со прстот Божи заповедувам. Бегај од нас, сатано. Бегај од Македонија, сатано, и не враќај се повеќе во името на Господ Исус Христос. И денеска го објавувам Царството Божјо во моето срце и на секаде каде што се движам. И денеска ја прославувам победата на Господ Исус Христос над смртта, сатаната, демоните, болките, болестите, страдањата, над се што не е Божјо. Слава Ти, Господ Исусе Христе. Останувам и победувам со Исусовата љубов од земјата до небесата. Амин. До Божјиот Царство Небесно. Слава Ти, Господ Исусе Христе. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, Исусе и само Исусе. Кога ќе дојде Духот да живее во Твоето срце, мене ќе ме прослави, Исус ќе го прославиш. Кога ќе дојде Духот, ќе велиш Татко, наместо Господи, Татко. Никој не може да го нарече Исусе Господе, Исусе, Господи, Исусе, освен преку Свети Дух. Амин. Болест не е за умирање, са слава Божја сино да се прослави. Пријателот наш Лазар заспал, одам да го разбудам. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус ти вели. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус те љуби. Заспал тој ќе стане најмил